आज आम जो प्रसंग परमेश्वर वाक्य आलोचना करवा ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होची ईश्वर गौरव को स्पर्श न करो। ईश्वर गौरव को स्पर्श न करो। बेले बेले कौन हुए प्रभु आमको व्यवहार करती आम से गौरव नेवाक चेष्टा करूँ। मु प्रार्थना करने द्वारा है सी प्रार्थना करने द्वारा है सी जदि प्रार्थना कर न था से आसी मत छुईकी प्रार्थना कले से मुझे आनिकी प्रार्थना कली है आम कौन करुचु याकू ताकू 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 आम गौरव दौचु प्रभु को गौरव दौन। आम एमती भी कहूना जे से प्रार्थना करने द्वारा प्रभु सुस्थ कर आम कहूँ से सुस्थ कर। आम बेले बेले कौन करुचु ए घरटा मु बांधी ए गाड़ीटा मु किणी मु एबे जाए आसी जो गौरव प्रभु पाइबा कथा से गौरव किए नौ मनीष को दौचु मनीष नौ। आज प्रसंग होची ईश्वर जो गौरव अच्छी ताकू आपण स्पर्श करंतु नहीं। जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक तार 42 अध्याय तार 8 पद आंभे सदा प्रभु यही आंभर नाम पुणी आंभे अपना गौरव अन्य को केवल अपना प्रशंसा खोदित प्रतिमा गण को देबू नहीं। माने कौन सी व्यक्ति को मोर गौरव मु देवी नहीं एटा प्रभु कहते कौन लिखा जाउछि आंबे सदा प्रभु यही आंभर नाम पुणी आंबे अपना गौरव अन्य को देबू नहीं प्रतिमा को देबू नहीं अन्य को देबू नहीं गौरव प्रभु करो। मन रखिता पावर बिलोंग्स टू गॉड एंड ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। शक्ति प्रभु करो गौरव भी प्रभु करो। प्रभु को शक्ति रे आश्चर्य कर्म हुए प्रभु को शक्ति रे कार्य गुड़िक साधित हुए प्रभु को शक्ति रे गुड़ाक हुए एटा मन रखिता से गौरव प्रभु ही पाइबा दरकार। एटा जदि बुझिबा पे असुविधा हबो आपण भ्रमित हेबे एवं से प्रभु को दास माने विनष्ट हेबे। एई दिन मानकरे आश्चर्य कर्मर सेवा कार्य करवा लोक माने परे परे सेवा कहीं बंद हो जाउछि कारण से भावुं मो द्वारा चिन्ह होउछि मो द्वारा चमत्कार होउछि मु करूछि मु नुहे भाई भौणी माने आपण भ्रमित हुंतु ना कि सेमाने भी भ्रमित हुंतु ना। आपण देखिबे ए दिन मानकर अधिक मात्रा रे ए मिराकल मिनिस्ट्री काई कि पारु नै खाली एडिटिंग करी करी छाड़ीबा दरकार। वीडियो एडिटिंग चली दिन मानकर हेला नहेला काहाकू जना ना निज लोक को डाकिकी प्रार्थना करके पठे दौरान से स्टोरी बनाऊ आपण सुस्थ करें कि आपण को द्वारा मो द्वारा कौन हो पार आमर श्वास वायु बंद है घर बनइबू कौन चाकरी करू कौन गाड़ी किणु कौन सेवा करू कौन गौरव से पाइबा दरकार। आपण तांकर गौरव को स्पर्श करंतु नहीं स्पर्श करंतु नहीं। आमे बेले बेले कहूँ नहीं से डॉक्टर थी मत किसी रोग नहीं मुझे भल अच्छी एवं बिछणार पड़ी से डॉक्टर आसिक बचाऊ प्रिय माने आप डॉक्टर पाखक जातु औषध खातु चिकित्सा करंतु व्यायाम करंतु आरोग्यदायक प्रभु अटंती सी एटा आप बुझी रखंतु। आप देखिए जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक 48 अध्याय तार 11 पद कौन लिखा जाउछि आंबे अपना सकाशु केवल अपना सकाशु ताहा करिबा कारण आंबर नाम कहीं अपवित्र हेबो पुणी आंबे अपना गौरव अन्य को देबा नहीं। कौन लिखा जाउछि आंबे अपना गौरव अन्य को देबा नहीं। जो माने प्रभुंकर सेवारे परिपक्व अटंती वास्तव में प्रभु सहित रहीकि आसी से माने जानिबे हठात जो माने सेवारे उठी जाउछंती सेवा कार्य करुछंती से माने परिपक्व नुहंती आ परिपक्व न होइथिबारु ए त्रुटि गुडाक देखा जाए। यीशुଙ୍କ सहित पितर रहिथिले यीशु आश्चर्य कर्म करुथिले असामान्य शक्तिर कार्य करुथिले से झड़ को शांत करिछथि मृत को जीवन देइछथि ए सब देखिछथि पितर
କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଟିକେ କ୍ରେଡିଟ ପିତର ନେବା କଥା କି ନାହିଁ? ଟିକେ ଗୌରବ ଟିକେ ନେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏକା କରୁଛୁ। ସବୁ ଆମକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଏକା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଶିକ୍ଷା, କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏମାନେ କରିବେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହବ। ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? 5 ମିନିଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ। 5 ମିନିଟରେ, 5 ଘଣ୍ଟାରେ କି 5 ବର୍ଷରେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପାୱାର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ଗୌରବ ସେ ପାଇବା କଥା। ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବ ତାର 12 ଆଉ 13 ପଦ ଦେଖିବେ। ପିତର ତାହା ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଅଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜ ଶକ୍ତି ବା ଭକ୍ତି ବଳରେ ଏହାକୁ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛୁ, ତାହା ଭାବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ତାପରେ ଲେଖା 13 ପଦ, ଅବ୍ରାହମ, ଯିସାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରଚାରକ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଳକ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବବାଦୀ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। 2-4 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ଛାତି ଫୁଲେଇକି ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ ସେଟାକୁ କଣ କରୁଛୁ? ଏଡିଟ କରି ଫେସବୁକରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦଉଛୁ। ଚମତ୍କାର ହେଲା, ଚମତ୍କାର କିଏ କରନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କିଏ କରନ୍ତି? ଗୌରବ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ ତାର 25 ଆଉ 26 ପଦ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପିତର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣିଲ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ମତେ ଭାବ ନାହିଁ କୋ ମହାତ୍ମା ବୋଲିକି, ମତେ ଭାବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି, ମୁଁ ବି ମଣିଷ। ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ ତୁମେ ଅତୀତରେ ଶୁଣିଛ, ଏଟା ମୁଁ କରିନାହିଁ, ଏଟା ଯୀଶୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୌରବ ପାଇବା ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଠି ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ନାନା କେଳେଙ୍କାରୀ ଲିପ୍ତ, ଏଠି ବି ନାନା କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସୁଛି, ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଗୌରବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 14 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 14 ପର୍ବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ, 14 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରୁ ଦେଖିବା ଆମେ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଉଲ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମୂହ ତାହା ଦେଖି ଲୁକାନୀୟ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣି ପାଉଲ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ। ନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ଦିରର ଯାଜକ କେତେକ ବୃଷ ଓ ପୁଷ୍ପହାର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବଳି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣବା ଓ ପାଉଲ ଏହା ଶୁଣି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ବେଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମହାଶୟ ମାନେ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଅସାର ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି। ସେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାଉଲ କିଏ?
ଯାହାଙ୍କର ରୁମାଲ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପିତର କିଏ? ଯାହାଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିବାର ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପିତର କିଏ? ଯେ ମାତୃଗର୍ଭର ଖଞ୍ଜକୁ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗୌରବ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ମିଟିଂରେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜରେ ଗୀତ ବୋଲିଲା ପରେ, ଆରାଧନା କଲା ପରେ ସେ ଗୌରବକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ୱର୍ସିପ କରିବା ଲୋକ, ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଦୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ହୁଏ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଷ୍ଟେଜରେ ଗର୍ବ କଲୁ ସର୍ବନାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ଗର୍ବୀକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ମାନେ ତାର ଡାଉନଫଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଷ୍ଟେଜରୁ। ପୁଲପିଟ ପୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପିଟକୁ ବି ଯିବୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଲ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି, ପିଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପୁଲପିଟରେ ଯିବା ସମୟରେ, ସଭା ସମିତିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଘର ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ। ନଚେତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଅଜ୍ଞାନପଣରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଆମ ଦେଇ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଏହିସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ନ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ମହିମା, ଆଦର, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।